ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सुदर्शन महाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विर्दवक्त्राद्या पारिषद्या परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। तदेव लग्नं सितनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रेगं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवाणि श्रीमतिर्मम। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्वेल्मङ्गासमेत श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः। मत्स्यकूर्मा दशावतारेभ्यो नमः। केशवाचतुर्मुखमूर्तिभ्यो नमः। चण्डाद्वारपालकेभ्यो नमः। अन्नगणविश्वक्सेना नित्यसूरिभ्यो नमः। पलाङ्क्षफलकाराजमहाभागवतेभ्यो नमः। यद्वरयाम्नां पूर्वाचार्येभ्यो नमः। नमस्कारं कृत्वा आचम्यामि। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। अस्तु ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। देशे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थं मम गृहे सकल वास्तु दोष परिहारार्थं मम गृहे लक्ष्मी स्थिर निवास सिद्ध्यर्थं भगवत भागवत आचार्य कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री सुदर्शन होम सहित श्री लक्ष्मीनारायण व्रत श्रीरंग दिव्यदेश आराधनम आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये। पुण्डरीकाक्षाय नमः। आदौ निर्विघ्नप्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम स्वः विश्वक्सेनमावाहयामि। शुक्लवारे श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। पुष्पं तीर्थं जले अर्घ्यं समर्पयामि। वाद्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमे वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। विश्वक्सेन भगवान की जय। विश्वक्सेनाय विद्महे वेदहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तिः प्रचोदयात्। अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नो भवतु। विश्वक्सेन विधास्थान प्रतिष्ठापयामि। शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय सर्वेषां संरक्षणं कुम्भम् आकलशेषमन्त्रेण धान्यदासो प्रतिष्ठाप्य आकलशेषु धावते देवसिद्धिदेव देवीज्ञेषु वर्धते। शन्नो देवीति गन्धोदकं पूरयित्वा गन्धद्वारां नित्यपुष्टाङ्गरीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। सुदर्शन भगवान की जय। अस्य सकल वास्तुदोष परिहारार्थं नूतन गृहे लक्ष्मी स्थिर निवास सिद्ध्यर्थं श्री सुदर्शन हवनाख्य कर्मणि आराधना द्रव्य सिद्ध्यर्थं कर्मणः स्वस्तिं भवन्तु ब्रुवन्तु। कर्मणे स्वस्ति अस्य गोत्रोद्भवस्य वंशगोत्रोद्भवस्य श्रवणकुमाराचार्यः सुप्रजानाम्न्यस्य विश्वक्सेनामधेयस्य हयग्रीवनामधेयस्य अस्य कुमारस्य सकल विद्याप्राप्त्यर्थं भगवद्भागवत आचार्य कृपा कटाक्षित्यर्थं अस्य नूतन गृहे सकल दोष परिहारार्थं श्री सुदर्शन हवनाख्य कर्मणि आराधनां
कर्मणः वृद्धिं भवन्तु ब्रुवन्तु नमस्तु धनधान्य समुद्धिरस्तु गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु मणिरे आस्तु अष्टदे शिक्मया सकं सजाते पक्षी महिरन्मया गातुमत्याः आवक्ष्यमतियोगे वरुणो एवं पातु सुस्थितिः सदानः अमीवः वास्तु अष्टदे विश्वारूपाण्या विशंसक सुषेवयति न शुभगुं शुभम् कल्याणात्तदगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय प्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं हि सन्निधत्स्व ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते अनन्ताय सहस्रशीर्षाय सुगन्धक्षीरमुदानोषायिने शेषभोगपर्यङ्काय नमो नमः कलशोपरि चक्रमुद्रां प्रदर्श्य ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि दत्तसिंहासनं समर्पयामि ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधौतजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ओपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः ॐ हेतिराजाय नमः ॐ चक्रराजाय नमः ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्य भवतेषा भवतः करुणा भवतः कर्म करिष्यामि पुण्यमेवं ध्यात्वा पुण्यमेवं ध्यात्वा ॐ नं सहस्रावृते सहस्रमन्त्रे तत्पत्रयं गृहीत्वा तत्पत्रयं गृहीत्वा पुण्यमध्ये ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय इति चित्रोलेखः दक्षांशनाथशाष्टाङ्गरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिव पक्वयस्यं रागकलेखयाम् ॐ विलायै नमः कृतवेन् वामरेखायां पिङ्गलायै नमः दक्षिणरेखायां सुषुम्नाय नमः इति क्रमेण पुष्पेण प्रेक्ष्य ईशान्यभागात् पुण्यमध्ये ॐ ब्रह्मग्नये नमः ॐ ब्रह्मग्नये नमः पुण्यज्ञ भगवान् की जय चक्रमुद्रां दर्शयेत् कमण्डलं गिरां समेतं हैमाभं ब्रह्माणं तत्र विचिन्तयेत् अक्षतं తీసుకో ఇక్కడ బ్రహ్మ ఆమిదే బ్రహ్మస్థానం ओम कं ब्रह्मणे नमः तं ब्रह्मा भवास्तार्गे सम्पूर्णार्थमस्तु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णुगायत्र्या त्रिस्थालिं प्रक्षाल्य अस्मिन् नाटकपर्यन्तकण्डुलां प्रक्षाल्य अधिसिद्ध्य उत्तरतो विधाय आज्यपात्रमात्मनः पुरतः दर्भासने एकवक्त्रं प्रवालाभं मकुट पंडितं त्रिनेत्रं सप्त जिह्वञ्च मेषारूढं चतुर्भुजं शंखचक्र धरं देवं बद्धाञ्जलिं पुटं विभुं काल्यामूलमन्त्र समिद्भिः काल्यामूलमन्त्र समिद्भिः अर्जुन मुच्यते ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा मनोजवाय प्रणवेन आज्यं नारदलाज्यमे ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा सुरोहिताय ओम नमो भगवते संकर्षणाय स्वाहा ओम नमो भगवते संकर्षणाय स्वाहा लिंगं प्रद्युम्नं दिलं ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय स्वाहा 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 अनिरुद्ध मंत्र
ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा 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 अलालिकायां पुंसुक्तेन मधुचाते ओम ट्रूम आधारशक्ति स्वाहा ओम ट्रूम कुर्मकालाग्ने स्वाहा ओम अमनसाय स्वाहा ओम धनधरणी स्वाहा ओम धनधर्माय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम वैराग्याय स्वाहा ओम ऐश्वर्याय स्वाहा ओम धर्माय स्वाहा ओम विज्ञानाय स्वाहा ओम वैराग्याय स्वाहा ओम ऐश्वर्याय स्वाहा ओम सदाशिवाय स्वाहा ओम वेदाय स्वाहा ओम गिर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम धर्मेदाय स्वाहा ओम भौतिकअहंकाराय स्वाहा ओम ईशांकाराय स्वाहा ओम वैकारिकअहंकाराय स्वाहा ओम सत्वगुणाय स्वाहा ओम रजोगुणाय स्वाहा ओम तमोगुणाय स्वाहा ओम महीतेजोगुणात्मने स्वाहा ओम आसुरूपाय जीवात्मने स्वाहा ओम राम वनिमंडलाय स्वाहा ओम साम सोमंडलाय स्वाहा ओम हम सूर्यमंडलाय स्वाहा ओम गम पद्माय चितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते सुरशीकेश महापुरुषपूर्वज ओम तस्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नस्य प्रचोदयात् ओम अर्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा श्रीपदाभिषेकं गृहाण स्वाहा उत्तराघोषमिदं गृहाण स्वाहा हस्तपुष्पामिदं गृहाण स्वाहा पादपुष्पामिदं गृहाण स्वाहा ताम्बूलमिदं गृहाण स्वाहा मात्रादानमिदं गृहाण स्वाहा मंगलनीराजमिदं गृहाण स्वाहा नमस्तुभ्यं भगवते भक्ताभीष्टप्रदायिने ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज दर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान अंधस्य मे देव विष्णो मार्गं प्रदर्शय श्री सुदर्शनाय हेतिराजाय नमः। జై శ్రీమన్నారాయణ. సుదర్శన శతకములో జ్వాలావర్ణనం పూర్తయింది. ఈ జ్వాలావర్ణనం అందం కావాలని కోరని వారు ఎవరైనా ఉంటారా? అందము ఆనంద సాధనము. అందం ఎంత పోషించినా క్షీణించి నశించిపోతూనే ఉంటుంది. అయినా దానిని మనం కాపాడుకుంటూ ఉంటాం. వల్ల కలుగుతుంది. అది ఒకసారి కలిగితే మరి నశించదు. తాను అందంగా ఉండడమే కాకుండా చుట్టూ ఉన్న వారిని కూడా ఆనందింపజేస్తుంది. అందరినీ ఆనందింపజేసే అందమైన రూపాన్ని సుదర్శనం అంటాం. లోకములో కొన్ని బాహ్య సౌందర్య పోషకాలున్నాయి. అవి ఆంతర సౌందర్యానికి పనికిరావు. కొన్ని ఆంతర సౌందర్యాన్ని పెంచి పోషించేవి ఉన్నాయి. అవి బయటి సౌందర్యానికి ఉపయోగపడవు. రెంటికి ఉమ్మడిగా పనికి వచ్చే సాధనముగా అద్భుతమైన స్తోత్రమే శ్రీ కూరనారాయణ జీయర్ స్వామి మహానుభావులు పరమ కరుణతో కటాక్షించినారు. జ్ఞానానికి సౌందర్యం అంటే ఏ సమస్య ఎదురైనా చాకచక్యంతో పరిష్కరింప చేయగలడం. ఎవరు ఎదురైన సమస్యలను చూచి భీతిల్లకుండా ఎదుర్కొని పరిష్కరించుకొని ముందుకు సాగగలరో వారే సుదర్శనులు. అట్టి సుదర్శన భగవానుడు ఈరోజు మనం అందమైన రూపమే సుదర్శనం. మనము అందంగా ఉన్నప్పుడు మనను చూచి కొందరు ఈర్ష్యపడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు మనకు దిష్టి తగులుతుంది. దృష్టి దోషం తగలకుండా ఉండటం కోసం సుదర్శన మాలామంత్రము మననం చేయటం వల్ల మనను కాపాడుతుంది. సుదర్శన పారాయణంతో ఇలాంటి సుదర్శన హోమంతో శాశ్వతమైన అందము లాంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇది
మొదటి వర్ణనం పూర్తయింది. ఇక రెండవ వర్ణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్ర ప్రచోదయాత్. ఓం రం సహస్రారం పట్స్వాహ. సుదర్శన వైభవంలో నేమి వర్ణనం. శ్రీ సుదర్శనము భగవానుని కుడి చేతియందు ఉండే ఆయుధరాజం. భగవద్భక్తులను కాపాడుటకు దృఢమైన దీక్ష వహిస్తుంది సుదర్శనం. అంబరీషుడు అనే భగవద్భక్తుడు ఉండేవాడు. అతనిని దుర్వాసుడు నిష్కారణంగా కోపించి అతన్ని హింసించాలని అనుకున్నాడు. ఆ దుర్వాసముని తన జటను పెరికి ఒక కృత్యాను శక్తిని పుట్టించి అంబరీషునిపై ప్రయోగించినాడు. భగవద్భక్తుడకు అంబరీషుని కాపాడుటకై సుదర్శన రాజము ఆ కృత్యను సంహరించుటతో ఆగకుండా దూర్వాసుని వెన్నటి తరిమి పరుగులు పెట్టించి చిట్ట చివరకు అంబరీషునే ఆశ్రయించి క్షమాపణ కోరునట్లు చేసింది సుదర్శనం. భగవానుడు 5 ఆయుధములను ధరిస్తే శ్రీ సుదర్శన భగవానుడు 16 ఆయుధములను ధరించుట మన కోసమే, మనను రక్షించడం కోసమే స్వామి 16 ఆయుధాలను ధరించి ఉన్నాడు. భగవంతుని కంటే భగవన్ నామమే గొప్పది. కొంతమంది అహంకారంతో భగవన్నామాన్ని స్మరించే వారిని కూడా దూషిస్తూ ఉంటారు. భగవద్భక్తులను దూషించేవారిని సుదర్శన భగవానుడు క్షమించడు. భగవంతుని దూషించినా సరే కానీ భగవద్భక్తులను ఎప్పుడూ దూషించకూడదు. అది ఈ నేమి వర్ణనం ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. సుదర్శన భగవానికి జై. సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్ర ప్రచోదయాత్. సుదర్శన శతకములో 3వ వర్ణనం. ఇది అరవర్ణనం. ముందుగా జ్వాలావర్ణనం పూర్తి చేసుకొని నేమి వర్ణనంలోకి ప్రవేశించాం. ఇది 3వది అరవర్ణనం పూర్తయిపోయింది. ఈ అరవర్ణనంలో 12 శ్లోకములు ఉంటాయి. ఈ స్తోత్రము అనుగ్రహించిన మహనీయులు శ్రీ కూరనారాయణ జీయర్ స్వామివారు. వీరు శ్రీ కూరత్తాళ్వాన్కు శిష్యులై తమకు గల ఆచార్య ప్రతిపత్తి చేత ఆచార్య నామమునే తామును ధరించిన ఉత్తమ శిష్యులు. వీరు సుదర్శన మంత్రోపాసన నిష్ఠులు. అప్పుడప్పుడు శ్రీ కూరత్తాళ్వాన్ వీరిని ప్రపన్నులుగా మీరు ఈ ఉపాసన ఎలా అని చెప్పి గేలి చేస్తూ ఉంటారు. శ్రీరంగనాథుని సన్నిధిలో దివ్య ప్రబంధము చేసే శ్రీ తిరువరంగ పెరుమాళ్ అలయర్ స్వామి, శ్రీరంగనాథుని సన్నిధిలో దివ్య ప్రబంధగానము చేయు పరమ సాత్వికులు. ప్రధాన అర్చకులు తీవ్ర వ్యాధి చేత బాధపడుచున్న సమయములో ఒకనాడు వారి బాధను చూచి సహించలేకపోయిన శ్రీ కూరత్తాళ్వాన్ సతీమణి శ్రీ కూరనారాయణ మునివరులను చూచి
అరయర్ స్వామి యొక్క వ్యాధి పరిహారార్థమై మీ మంత్ర శాస్త్రమును వినియోగించరాదా అని అడిగారు. ఆచార్యపత్ని ఆజ్ఞను శిరసావహించి శ్రీ సుదర్శన శతక స్తవరాజమును ప్రారంభం చేసినారు స్వామి. ఈ విధంగా సుదర్శన పారాయణము కానీ సుదర్శన హోమం కానీ చేసుకుంటే శ్రీ సుదర్శనుని అనుగ్రహం వలన ఎంతటి వ్యాధి అయినా నయమవుతుంది. మనము రకరకాల వ్యాధుల చేత బాధపడుతూ ఉంటాం. ఎన్నో హాస్పిటల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ వ్యాధి తగ్గదు. ఆ వ్యాధికి సంబంధించిన టెస్టులు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఎన్ని టెస్టులు చేయించినా రిపోర్ట్లు నార్మల్గానే వస్తూ ఉంటాయి. డాక్టర్లకు కూడా ఏ మందులు వ్రాయాలో తెలియదు. లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి కానీ వ్యాధి నయం కాదు. దానితో మనసు బాధ కలుగుతుంది. కావున ఒకసారి సుదర్శన హోమం చేయించుకుంటే చాలు. సుదర్శనమే మనకు రక్షగా ఉండి మన వ్యాధుల్ని నయం చేస్తుంది. ఈ విధంగా 3వ వర్ణనం పూర్తి చేసుకున్నాం. సుదర్శన భగవానికి నాలుగవ వర్ణనం నాభి వర్ణనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఈ నాభి వర్ణనములో శ్రీరంగనాథుని యొక్క వైభవాన్ని చూచి సహించలేని ఒక ప్రభువు ఒక మంత్రవేత్తను రంగనాథుని కలలను అపహరించమని పంపించినాడు. ఆ మంత్రవేత్త వచ్చి శ్రీరంగనాథుని యొక్క వైభవాన్ని కలలను అపహరిస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఆ మంత్రవేత్త ఆలయానికి చేరుకొని చుట్టూ అష్టదిక్కులలో బలిహరణ వేస్తే ఆ బలిహరణను సేవించి వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ మంత్రవేత్త. ఇలా జరుగుతోంది రోజు రోజుకు. స్వామి అని చెప్పి శ్రీ కూరనారాయణ జీయర్ స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అర్చకులు నివేదించినారు. అతనిని పట్టుకొనుటకై బలిహరణం వేసినప్పుడే ఆవపొడిని ఎక్కువగా కల్పించి వేయించినారట. అంతటితో ఆవపొడి ఎక్కువగా కలపడం వలన ఆ మంత్రవేత్త యొక్క కంటికి అంజనం రాసుకుంటాడు గనక ఆ అంజనము కారిపోయింది. అప్పుడు అతను పట్టుబడినాడు. అప్పుడు పట్టుకొని ఆ మంత్రవేత్తను శిక్షించి మళ్ళీ శ్రీరంగనాథుని యొక్క వైభవాన్ని యథావిధిగా అలరానట్లుగా చేసినారు స్వామి. ఇలా మనం కూడా ఎంతో పెద్దగా ఎదిగిపోతూ ఉంటాం. మనం చూసి కూడా కొందరు సహించలేకపోతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా మనలో ఇట్లాంటి ఆపద రాకుండా ఉండటం కోసం శ్రీ సుదర్శన శతకాన్ని చదవటం కానీ శ్రీ సుదర్శన హోమం చేయించుకుంటే కానీ ఇలాంటి ఇబ్బందులు మనకు ఎదురు కావు. కావున సుదర్శన శతకంలో పాల్గొని సుదర్శన భగవాన్ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. సుదర్శన భగవానికి జై. ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్ర ప్రచోదయాత్. ఓం రం సహస్రం పట్ స్వాహా. సుదర్శన శతకములో 5వ వర్ణనం అక్షవర్ణనం. ఈ అక్షవర్ణనములో స్వామి ఈ లోకములో అవతరించినప్పుడల్లా ఈ అవతారం ఎత్తితే ఆ అవతారంలో సుదర్శనుడు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. కొన్ని అవతారముల యందు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తాడు, కొన్ని అవతారముల యందు
పరోక్షంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. శ్రీ వరాహావతారం ఎత్తినప్పుడు భగవాను యొక్క కొరలయందు ప్రవేశించి హిరణ్యాక్షుని సంహరించినాడు. ఆ తర్వాత నృసింహావతారములో స్వామి నఖములలో సుదర్శనుడు వ్యాపించి ఉండి హిరణ్యకశ్యపుని చీల్చివేసినాడు. ఇక మూడవ అవతారం పరశురామ అవతారమునందు ఆయన గండ్రగొడ్డలియందు ప్రవేశించి ఆనాటి దుర్మార్గులందరినీ కూడా సంహరించుటకు ఉపకరించినాడు. శ్రీరామ అవతారములో శ్రీరామచంద్రుని యొక్క బాణమునందు ఉండి రావణ సంహారమునర్చినాడు సుదర్శనుడు. ఇక శ్రీకృష్ణ అవతారం ఎత్తగానే ప్రత్యక్షముగానే స్వామి చేత అనేక మారులు ప్రయోగింపబడి స్వామి యొక్క విజయానికి ఉపకరించినాడు సుదర్శనుడు. వామనావతారమునందు కూడా స్వామి పవిత్రమునందు ఉండి స్వామికి దానము ఇయ్యకుండా బలిని అడ్డ ప్రయత్నించిన శుక్రాచార్యుని యొక్క నేత్రాన్ని పొడిచివేసినాడు సుదర్శనుడు. ఈ విధంగా సుదర్శనుడు మనం ప్రార్థన చేస్తే చాలు, ఇక్కడ ఉన్న ఆ సుదర్శన భగవానుడు వచ్చి మనను రక్షిస్తాడు. కనుక సుదర్శన హోమంలో పాల్గొని స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. సుదర్శన భగవానికి జై. ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్ర ప్రచోదయాత్. ఓం రం సహస్రం పట్ స్వాహా. సుదర్శన శతకములో చివరి వర్ణనం ఇది, పురుష వర్ణనం. సుదర్శన భగవానుడు లోకమంతా వ్యాపించి ఉంటాడు. ఐశ్వర్యం కలవారికి, రోగాలతో బాధపడుతున్న వారికి, ఐశ్వర్యం కావాలని కోరిన వారికి, సమస్యలలో చిక్కుకున్న వారికి, ఎవరు ఎలా ప్రార్థిస్తే ఏది కావాలని అడిగితే వారికి వెంటనే సుదర్శన భగవానుడు కలగజేస్తాడు. హోమము, జపము, పారాయణము ఏది చేసినా భగవానుడు మనను కరుణిస్తాడు. శ్రీ సుదర్శన భగవానుని ఉపాసించి తమ తమ కోరికలను ఎందరో తీర్చుకున్నారు. సుదర్శన భగవానుని అనుగ్రహం లభిస్తే చాలు, మనము అగ్నియందు దూకినా మనకు ఆపత్తు కలగదు, ఆకాశం కూడా ఎగరవచ్చు. అలాంటి సుదర్శన భక్తులను చూస్తే మృత్యు కూడా భయపడి పారిపోతుంది. సుదర్శనుడు అంటే మంచి మార్గాన్ని చూపువాడు. అటువంటి సుదర్శన భగవానుని అనుగ్రహమును మనమంతా పొందుదాం. శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవితో భోగ విలాసాలు అనుభవించాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రక్షణ భారమంతా, జగన్నిర్వహణ రక్షణ భారమంతా సుదర్శన భగవానునికి అప్పచెప్పి వారు భోగ విలాసానికి బయలుదేరుతారట స్వామి. అటువంటి సుదర్శన భగవానుడు మనను ఎప్పుడూ రక్షిస్తూ ఉంటాడు. కావున గృహప్రవేశం సమయం ముందు కానివ్వండి, ఏదైనా పుట్టినరోజు కానివ్వండి, పెళ్లి రోజు కానివ్వండి, మీకు ఎప్పుడు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు సుదర్శన హోమం చేసుకుంటే చాలు, సుదర్శనుడు మనకు రక్షగా ఉంటాడు. జై శ్రీమన్నారాయణ. సుదర్శన భగవానికి జై. రంగరాజ
चक्रराजाय महनीय गुणात्मने पद्मनाभगणाम्भोजमनिष्कालाय मङ्गलम् मंगलाचार्य पुरोगमैः सर्वैष्ठपूर्वैराचार्यै सच्चिदायास्तु मङ्गलम् அனந்த போகு வஸ்து பூர்வாசாரியர்கள் போதமனுட்டானங்கள் பூர்வார் வார்த்தைகளை கொண்டு நிறுத்தி சென்றதென்னாலும் செல்லிப்பாலும் இங்கே மனவாளமாம் நம்மை கடத்தாலே தீங்கு मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते उपचार अपदेशेन कृतान् अहल हर्मया अपचारान् इमान् सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं कन्यकगु श्री महालक्ष्मी नीरजालयमुनकु नीराजनं जलजाक्षि मोमुनकु जकवकु चंबुलकु नेलकोन्न कर्पूरपु नीराजनं हलिवेणि तुरुमुनकु हस्तकमलंबुलकु निलुवु माणिक्यमुल नीराजनं सगटु श्री वेंकटेशु पट्टपुराणि अयि नेगडु सती कललकुनु नीराजनं जगति अलमेल्मंग चक्कदनमुनकेल्ल जगति अलमेल्मंग चक्कदनमुनकेल्ल निगुडु निज शोभनपु नीराजनं निगुडु निज शोभनपु नीराजनं।